السلام علیکم۔ کیا آپ خود کو وقت دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے خود پہ کام کرنا شروع کیا ہے؟ اگر آپ نے دنیا بدلنی ہے تو خود کو بدلیں۔ جو اپنے حالات نہیں بدل سکتا وہ دوسروں کو کیا بدلے گا؟ جب صبح اٹھیں تو صبح جو ہے اچھی آغاز سے کریں، زیادہ نہیں تو اپنا بستر ہی ٹھیک کر لیا کریں۔ آپ اپنی زندگی کا اگر آپ صبح کا پہلا ٹاسک اچھے سے کریں گے تو آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا اور باقی کام خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ آپ نے ہمت کرنی ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ میں جانتی ہوں انسان کے آس پاس ایسی مشکلات ہوتی ہیں کہ انسان کسی سے بیان نہیں کر سکتا اور وہ تھک جاتا ہے، لیکن آپ نے تھکنا بالکل نہیں ہے۔ جب آپ تھکنے لگے تو آسمان کی طرف منہ کر لینا اور اپنی مشکلات کو بتانا کہ اے میری مشکلات، میرا اللہ تم سے بڑا ہے جو مجھے سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دنیا کو بدلنا ہے، لیکن کیسے؟ کہ سب سے پہلے آپ نے خود پہ کام کرنا ہے، خود کو وقت دینا ہے، پھر دنیا بھی بدل جائے گی اور آپ کے اندر کی بھی دنیا بدل جائے گی۔ تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ آپ نے جھنڈے لگانے ہیں اپنی فتح کے، اونچے پہاڑوں کو فتح کرنا ہے۔ اگر آپ چھوٹے کام ٹھیک کریں گے تو بڑے خود بخود کام ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ اپنے بلندیوں کو چھونا ہے، اپنے بنیادوں کو ہلانا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں چینج آتا ہے، یقین جانیں ہم سب کی زندگی میں مشکلات ہیں۔ میری زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں، میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی بھی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، سب کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں۔ ہم سب مسئلے میں پڑتے ہیں، ہم سب اپنے مسئلوں کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کی جو اندر کی آواز ہے نا، اس پر آپ نے یقین کرنا ہے۔ آپ نے ڈرنا بالکل نہیں ہے۔ آپ کا جو اندر کا ڈر ہے نا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کا یہ رزلٹ آئے گا، میں یہ کام کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اگر میں کسی سے اس طرح کی بات کی تو پتہ نہیں اگلا کیا ایکٹ کرے گا۔ نہیں، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ کا ٹاکنگ وے از ویری امپورٹنٹ، آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ کامیابی تک پہنچنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بولنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، زندگی میں اندھیرا ضرور آتا ہے، ہر ایک کی زندگی میں اندھیرا ضرور آتا ہے، لیکن آپ نے ان ستاروں کو چمکتے دیکھنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ستارے کیسے چمکتے ہیں، اور ان چمکتے ستاروں میں ایک آپ کا بھی ستارہ ہونا چاہیے۔ آپ کی جو ڈارکنس ہے وہ آپ نے خود ختم کرنی ہے، صرف ایک ارادے سے، صرف ایک عزم سے، صرف ایک امید سے۔ آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے جو بھی آپ کی زندگی میں ہے، کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ پختہ ارادہ کریں، آپ اس پر ڈٹ جائیں کہ یہ میں نے کرنا ہے۔ کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے، آپ اپنی پاور سے کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ پاور کیا ہے؟ کام کرنے کی۔ آپ اس پاور کو کر سکتے ہیں۔ آپ ڈیلی آپ اس طرح کریں، آپ اپنی زندگی میں ایک ڈائری لیں، آپ ڈیلی اس پہ ایک کام لکھیں کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے، آج میں نے اس کام کو پورا کرنا ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جو ہے ایک پودا لگائیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کی سمجھیں کہ آپ نے پودا لگا لیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو ڈیلی پانی دینا ہے، یہ آپ کی زندگی میں ایک اچھا کام شامل ہو جائے گا۔ آپ کو اس کی ہوگی کہ میں نے اس ٹائم اس کو پانی دینا ہے، یہ بڑا ہوگا۔ تو جب وہ بڑا ہوگا اور آپ کو اپنی محنت کا پھل نظر آئے گا، چاہے وہ آپ پھل والا درخت لگائیں یا گلاب کا پودا لگا لیں، کچھ بھی، لیکن ایک دن وہ آپ کو وہ خوشی ضرور دے گا۔ اسی طرح آپ کی زندگی ہے، اس میں آپ نے کام کرنا ہے اور محنت کرنی ہے۔ جب آپ خوب محنت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، میں نے دیکھے کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، فضول گھر میں پڑی رہتی ہیں، مطلب گھر کا کام کر لیا، چھوٹا موٹا کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ سارا اگر کام کرتی ہے نا گھر کا، تو سارا دن گھر کا کام ہی کرتی رہیں گی، اور جو کام نہیں بھی کرنے ہوں گے وہ بھی کرتی رہیں گی، لیکن ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا بچے پالنے کے علاوہ یا گھر چلانے کے علاوہ۔ لیکن میں یہ نہیں کہتی، میں کہتی گھر بیٹھ کے وہ اپنے لیے کچھ کریں،
कुछ स्टडी करें। अगर स्टडी भी नहीं कर सकती तो कुछ और एक्टिविटीज़ करें, लेकिन सफाइयाँ, खाना बनाने के अलावा भी बहुत से काम हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि इंसान के अंदर खुद जज्बा होना चाहिए, खुद काम करने का, कुछ करने का। अपनी ज़िंदगी को यूँ वेस्ट मत करें। बुक रीडिंग कर लिया करें अपने फ्री टाइम में बैठ के। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक सुनी थी बात कि हम जो पिज़्ज़ा खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, हमारा 1000 रुपया 1500 रुपया लग जाता है, ठीक है, ऐसी बात है ना, लग जाता है। लेकिन अगर हम वही एक किताब 500 की भी ख़रीदते हैं, हम खुद पढ़ते हैं, आगे वही किताब हम किसी को तोहफ़ा दे देते हैं, वो किताब कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन सदका जारिया बन के हमेशा आगे चलती रहती है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, अगर आप लोग किसी को तोहफ़ा देना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ सबसे बेहतरीन जो तोहफ़ा है वो किताब है। ऐसी किताब जो किसी की ज़िंदगी बदल दे, ऐसी किताब जो किसी को कुछ करने का हुनर दे कि हाँ मुझे कुछ करना है। प्लीज़ अपने लिए अपने अंदर इस तरह के जज्बात पैदा करें कि हमें कुछ करना है। एक बात और मैं आपको बताती चलूँ कि ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत आती हैं और मुश्किलात बहुत खूबसूरत होती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से ये देखा है कि मुश्किलात बहुत खूबसूरत है। कभी कभी आपको सुकून नहीं आता, आप बेचैन रहते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, नहीं भी कोई मुश्किल होती फिर भी आपको सुकून नहीं आ रहा होता। वो सुकून क्यों नहीं आ रहा होता? वो ना सुकून आपको पैसा देता है, ना वो सुकून आपको आपकी औलाद देती है, ना वो सुकून आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं देती। वो सुकून आपको सिर्फ अल्लाह देता है। आपकी रूह बेचैन हो जाती है कि जब उसको अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र नहीं मिलता, वो रूह बेचैन हो जाती है। वो कहती है कि बस अब मैं क्या करूँ, आपको किसी चीज़ में चैन नहीं आ रहा था। आप नमाज़ें पढ़ते हैं लेकिन फिर भी सुकून नहीं आ रहा था। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि नमाज में सुकून है, लेकिन जब आप नमाज इश्क की अदा करेंगे ना तो उस नमाज में सुकून होगा। जब आप नमाज में सिर्फ ये देखेंगे ना कि अल्लाह मुझे सुन रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अपने अल्लाह के आगे दुआ कर रहा हूँ, तो वो जब आप अल्लाह ही के बारे में, नमाज के बारे में सोचेंगे ना, दुनिया के बारे में नहीं, जब आप नमाज में ही अपने रब के बारे में सोचेंगे, आपकी नमाज कब पूरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप नमाज कब पढ़ेंगे आपको खुद दिल करेगा कि अगली नमाज कब होनी है। ये मैं अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, उठते बैठते आपके खुद ब खुद ज़बान से जिक्र होगा और आपका ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी मुश्किलात आई जहां मुझे लगता था कि मेरी दुआएं कबूल ही नहीं होती। पता नहीं मैं ही क्यों, मेरी ही दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, मैं ही इस जगह क्यों। लेकिन यार जब हम कहते हैं ना कि हमारी दुआएं ही कबूल नहीं होती, छोड़ो हमारे साथ ही अल्लाह ऐसा कर रहा है, तो अल्लाह की ज़ात को ना तंज लगता है। हमारी दुआएं तब तक कबूल होती हैं जब तक हम ये ताना नहीं मारते कि हमारी दुआएं कबूल नहीं थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उस बंदे के मुंह से तब दुआ निकालता हूँ जब वो दुआ कबूल होनी होती है। तो हमारे मुंह से जितनी भी दुआएं निकलती हैं ना, हम खुश नसीब है कि वो सारी की सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। आप ज़िद किया करें, आप डट जाया करें, आपके मैंने अल्लाह ले के उठना है, कुछ भी हो मैंने ले के उठना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए मैंने ले के उठना है। ये ना सोचा करें कि हमारी किस्मत में ये चीज़ अच्छी है नहीं है, पता नहीं मिलनी चाहिए नहीं, डट जाया करें। बस पुख्ता इरादा करिए कि मैंने लेना है तो ले के रहना। आप किसी गैर से नहीं मांग रहे, आप अपने अल्लाह से मांग रहे, उस अल्लाह से जो बादशाह है, जिसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। आप बस कह दिया करें कि बस अल्लाह जो भी हो मैंने तुझसे ले के रहना है। मैं नहीं जानती मेरे लिए अच्छा है नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ चाहिए, तू ही मुझे अच्छा करके अता करेगा। डट जाया करें, मांगते रहा करें, दुआ मांगते रहा करें। अपनी दुआओं को प्लीज़ ना छोड़ा करें, अपनी दुआओं को जारी रखा करें। कुछ भी हो जाए आपने दुआ नहीं छोड़नी। फिर देखना, आप मेरी इस बात को याद रखना, एक दिन आप खुद मुझे कहेंगे कि हाँ आपने जो कहा था वो ठीक हुआ। जब आपकी दुआओं का सिला आपको इसी दुनिया में मिलेगा, फिर आप मुझे आकर यहाँ कमेंट करना कि जी आपकी ही वजह से ये हमने दुआएं नहीं छोड़ी थी, तो आज हम देखें कितने कामयाब हैं। मैं वादा करती हूँ आपसे कि आप कामयाब हो जाएंगे, दुआओं से आपकी तकदीरें बदल जाएंगी। मेरी भी दुआ के साथ तकदीर बदली है, मैं यकीन करो मेरी दुआ से तकदीर बदली है। मैंने अल्लाह के साथ ज़िद्दें लगा के अपनी दुआएं कबूल करवाई हैं। आप भी अपने अल्लाह से ज़िद किया करें। और बाकी अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो खुदा के लिए इसको सदका जारिया समझ कर आगे शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से पता नहीं किस इंसान की ज़िंदगी बदल जाए, कोई इंसान सीधे रास्ते पे आ जाए, हिदायत पे आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।